خلفائے راشدین کو، اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین گستاخی کے فتوے کی زد میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کو جو ترویج ملی ہے نا زیادہ، وہ آٹومان امپائر جو تھی سلطنت عثمانیہ، 1588 عیسوی کے اندر، آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023، 1588 عیسوی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے اپنی امپائر کے اندر آفیشلی 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، یعنی پھر پراپرلی اس پورے مسئلے کو گود لے لیا انہوں نے، اور پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمارے بریلوی علماء کہتے نظر آئیں گے کہ جی یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ مدینے میں۔ جناب وہ جو نکلتے تھے مکہ مدینے میں جلسے جلوس، وہ 400 سال پہلے ہی سٹارٹ ہوئے تھے، اور جو پہلے 800 سال کے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس نہیں نکالتے تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ سرکار پرانوں کے نہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ پرانے تو ہیں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، تابعین، تبع تابعین۔ تمہارے بزرگ آئے 800 سال بعد اور امت کو ایک تحفہ دے کے چلے جائیں تو وہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے جی۔ پرانے بزرگ پرانے نہیں سرکار، درمیانے، پرانے تو ہے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی صدی کے اندر، 7ویں صدی ہجری کے اندر، ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور قلاوون۔ اس نے 678 ہجری کے اندر، آج سے 800 سال پہلے، کوئی منت مانی تھی، اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر۔ اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا۔ اس کو گرین کلر ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے ہیں۔ 1837 عیسوی میں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے، سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا۔ پہلے یہ وائٹ تھا، اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا۔ یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں 2 بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر۔ اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا، اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے۔ میں نے اپنی کسی پرانی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گنبد ہے یہ شیعہ حاکم نے رکھا تھا، تو اس پہ پھر میں نے اسی وقت رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ شیعہ حاکم نہیں تھا، وہ بھی یہ ایوبی ڈائنسٹی کا ہی مملوک امپائر کا ایمپرر تھا، ملک المنصور۔ یہ دونوں کام سنیوں نے کیے میں۔ مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کرنا، اب شیعہ نے بھی ادھار لے لیا وہ سنیوں سے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ گنبد خضرا رکھنا، حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردگان نے کھول دیا ہے، اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ کتنا بڑا گنبد ہے، یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی۔ حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو، وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے۔ ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہے یہ کوئی نبی الاسلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے۔ انہیں پتا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ وہ اس کو نبی الاسلام کی گستاخی شمار کرتے تھے، اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا، اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا، تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اس سے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا۔ اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخی رسول کہتے ہیں آپ کو۔ میرے سوا تو کسی کی جرت نہیں، وہاں بھی کسی کی جرت نہیں کہ بات کر جائے، باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا خدا کے لیے دنیا میں جتنے مزارات نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں، اس کی بنیاد انہوں نے یہاں سے پکڑی ہے۔ یہ آپ کا کام تھا نا کہ جہاں آپ نے باقی مزارات جو ہیں وہ ختم کیے، اس گنبد خضرا کو بھی اتار لیتے ہیں۔ یہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اوپر رکھا ہوا ہے، یہ اتار لیں، نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا۔
बहरहाल 1926 के अंदर सऊदी हुकूमत ने जो बाकी मज़ारात थे वो सारे खत्म कर दिए जो बकी गरकत में थे, और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया कि 400 साल तक जो उम्मत की जमीयत को ऑटोमन एम्पायर ने तोड़ा, खाना काबा में 4 मुसल्ले डाले हुए थे इन्होंने। वैसे कहते हैं चारों इमाम हक पे हैं, अगर चारों हक पे हैं तो मुसल्ले 4 क्यों हैं? सारों के एक के पीछे पढ़ो, चलो 4 मुसल्ले थे, फजर की नमाज सारे हनफियों के पीछे पढ़ लो, जोहर की सारे शाफियों के पीछे, ना ना ना, पैरेलल में 4 जमातें करवाते थे 1517 से लेके 1917 तक। अगर ये वर्ल्ड वॉर 1 ना होती और सल्तनत उस्मानिया ना टूटती तो ये बिद्दत आज भी मौजूद होती। उस वर्ल्ड वॉर का एक फायदा उम्मत को हो गया कि वो बिद्दत उठ गई, और अब एक मुसल्ला वहां पे 400 साल तक इन्होंने 4 मुसल्ले डाले। आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने मुसलमानों की जमीयत को तोड़ा, और कहते हैं ये हमारे बुजुर्गों की खिदमत है। इंजीनियर साहब बुजुर्गों पे बोलते हैं, भाई वो बुजुर्ग जो है वो आपके बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग वो हैं कि जब वो लोग पैदा भी नहीं हुए थे ना, उससे भी 800 साल पहले जो बुजुर्ग थे वो हमारे बुजुर्ग हैं। बिदते तुम दाखिल करो दीन में। जब हम बोलें एक गरीब तू बदतमीज न सोए तू, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं, ले जाओ बाबे तू दब्बो इन्होंने जाके उठ। हाँ बिल्कुल, अब कोई लिहाज नहीं। जिस तरह सैयदना उमर ने कहा था ना, नबी इस्लाम ने उस वक्त जमीनें तुम्हें दी थी जब इस्लाम कमजोर था, अब इस्लाम मजबूत हो गया है, अब ये जमीनें जो है बैतुल माल में जमा करवाओ, अदरवाइज इनके ऊपर काश्तकारी करो और उसमें से हिस्सा जो है बैतुल माल को दो। तो मैं भी इन्होंने सीधा हो गया कि भाई ये उन पुरानियां गल्लां, हाँ हूं अल्लाह के फजल नाल ये दावत जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमानों में रासे की है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, हाँ इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इल्मी इख्तलाफ, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, वो तो हमारी डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। खा कोई रियासती इदारा करे, खा कोई मजहबी जमात करे, हम तो उसे बिल्कुल इस्लाम की रूह से समझते ही हराम है। इल्मी इख्तलाफ, तो ये काम इनके बुजुर्ग डाल के गए हैं। जब हम वो बताते हैं कि इन्होंने ये काम डाला है, उम्मत की जमीयत को तोड़ा है, तो कहते हैं ये बुजुर्गों की गुस्ताखी करते हैं। तो मिलाद का भी सिलसिला 800 साल पहले शुरू किया इन्होंने। भाई उससे पहले लोग मिलाद किस तरह मनाते थे? वो सही मुस्लिम में हदीस है 2750 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोजा रखा करते थे। पूछा कि आप क्यों रखते हैं? तो फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनजिला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर पहली दफा वही नाजिल हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न कुरान और जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल नहीं, हर महीने नहीं, हर हफ्ते मनाया करते थे पीर का रोजा रख के, और इन्होंने लंगर चुक के रखा होता है। नबी इस्लाम रोजा रखते थे, ये लंगर को दब के रखते ने। हाँ बापा जानी ने वो 12 रबीउल अव्वल का रोजा शुरू करवाया, इलियास कादरी साहब ने। वो भी 12 रबीउल अव्वल का रोजा नहीं होना चाहिए, मंडे का रोजा। तो वो तो हर हफ्ते ही रखा जाए, अच्छी बात है, चलें रबीउल अव्वल में ही रख लें विलादत की खुशी मनाने के लिए। तो ये है ऑफिशियल तरीका। वो लोग पूछ रहे होते हैं फिर असी के करिए सरकार, ऐ करो नहीं और क्या करिए, और ए करो कि इस दिन इंजीनियर साहब की वीडियोस लगा के बैठ जाओ, ताकि पता चले कि जो हस्ती दुनिया में आई थी हमारी मुंजी बन के, हादी बन के, निजात दहिंदा बन के, जिनके साथ हमारी आखिरत की हमेशा की कामयाबियां जुड़ी हुई हैं, वो उम्मत को दे के क्या गई हैं, वो इंजीनियर साहब आपको बताएंगे कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और। अगरचे वो सारे बाबे इसी खुदा रसूल के मानने वाले थे, बल्कि क्रिश्चियंस, ज्यूज और हिंदू भी उसी खुदा को मानते हैं, लेकिन हमें इख्तलाफ क्या है कि किताबों की तालीमात के मुताबिक मानना है, बाबों की तालीमात के मुताबिक नहीं मानना। इसी तो हम ये अर्ज कर रहे हैं बार बार कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाबे थे शह ही कोई नहीं। आज से ऑलमोस्ट 22 साल पहले की बात है, 22-23 साल, 2001 की बात है। उस जमाने में मैंने जो रबीउल अव्वल की लाइटिंग का सामान है ना, कोई 1-1.5 लाख रुपए का बनाया हुआ था, वो मेरे घर में रखा हुआ था, तनख्वाहें जोड़ जोड़ के। वाले साहब जो पॉकेट मनी देते थे, अपनी जॉब तो नहीं लगी हुई थी, 2002 में मैंने ज्वाइनिंग दी, फिर उसको मजीद ऐड किया। तो वो मिलाद का सामान फिर बाद में हमने उसमें से
کچھ چیزیں یہاں پہ بھی استعمال میں لے کے آئے ہیں, صحیح جگہ بھی استعمال ہو گئی ہیں الحمدللہ.